പെന്തക്കുസ്തനാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാൻ. പെന്തക്കുസ്തനാളിൽ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച പരമപിതാവേ പിന്മഴ നൽകാൻ. പിന്മഴ പെയ്യണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ജനമുണർന്നു വേല ചെയ്യുവാൻ. പിന്മഴ പെയ്യണം, മാലിന്യം മാറേണം, നിഞ്ജനമുണർന്നു വേല ചെയ്യുവാൻ. പെന്തക്കുസ്തനാൾ prayer so that the Spirit of God will touch our life. We will be really blessed and we are going to receive the blessings of God. So I invite the pastor Richard to come and share the word of God, and brother Saji will translate to Malayalam. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, मसीहा के सामने अपने दिल को खोल कर बैठे। कलामे खुदावन के नाम से आपके जीवन में खुदावन जिक्र करे। परमेश्वर तुम्हारी सुधि ले और तुम्हें बरकत और शांति अदा करे। हे मेरे परमेश्वर, सामर्थ्यशाली परमेश्वर, जलाली के जलाल, सर्वशक्तनाय ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, सारे सृष्टि के मालिक, अपनी खिदमत के द्वारा मेरी सहायता कर और मेरी भाई सज की सहायता कर। സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവേ, നിന്റെ കൃപയിൽ അടിയനെ ഓർക്കണമേ, എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെയും ഓർക്കണമേ। तेरी शांति, तेरी इत्मीनान, तेरी फजल हमारे ऊपर उंडेल दे, ताकि हम तेरे कलाम को सही सलामत लोगों के सामने रखे। നിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവേ। നിന്റെ വചനം തക്കതായിട്ട് പറയുവാൻ, അത് വിളമ്പുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। जो पैगाम तूने मेरे जुबान में डाला है, जिसी रीति से तेरे लोगों के सामने रखना है, उसी रीति से रखने के लिए मेरी सहायता कर। നീ നൽകിയ സന്ദേശം കർത്താവേ, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം വിളമ്പുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। शैतान की सारी शक्ति, अशुद्ध आत्मा की सारी शक्ति सभा खत्म न होती तब तक के लिए खामोश रहे। സാതാന്യമായ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വചനത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന സകല ശക്തികളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഫൽസിക്കുന്നു। यीशु के नाम से सारी रोकने वाली शक्ति, पीड़ित, शापित आत्मा, भूत प्रेत की विद्या यीशु के नाम से निकाल देता हूँ। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സകല രോഗാത്മാക്കളെയും ഭൂതപ്രേതത്തിന്റെ ശക്തികളെയും ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു। ഹല്ലേലൂയ, പുറത്തു പോകുക, यीशु के नाम से खोल देता हूँ। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിച്ചുവിടുന്നു। खुदावन हमारी सहायता करे, കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, पिता सुन और ग्रहण कर। നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു, കേൾക്കണം പിതാവേ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। എന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നു। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं, അവനൊരു സാധാരണ ദൈവമല്ല। हम एक महान परमेश्वर के सानिध्य में आकर बैठे हैं, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ और ആയിരിക്കുന്നു। इसलिए हम खुदा की महिमा करने के लिए कभी पीछे हटना नहीं। നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും പുറമോട്ട് പോകരുത്। क्योंकि कलाम कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। വചനം പറയുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും। लेकिन वो पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। എന്നാൽ അവൻ പിന്മാറി പോകുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം അവനിൽ സന്തോഷിക്കുകയില്ല। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम प्राणों को बचाने वाले। प्रेज द लॉर्ड। പുറകോട്ട് പോകുന്നവരല്ല, ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में प्राणों को बचाना है, നമ്മൾ ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു। और परमेश्वर की महिमा करनी है, നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ്। चाहे हालात कुछ भी हो, ഇന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം മാത്രം। दिन रात परमेश्वर के प्रतिशोध में रहना है। നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കണം। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में खुदावन हमारी जरूर सहायता करे। വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും। आज भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, इसलिए हम इस स्थान में बैठे हैं। ഇന്ന് ദൈവം സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു। और परमेश्वर के लिए आज वचन से हम कुछ बात को सुने कि परमेश्वर हमारे कितना आशीष देने वाला परमेश्वर है। നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം। बुक ऑफ होशे चैप्टर 10 वर्स 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है
कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। നീതിയിൽ വിതപ്പീൻ, ദയക്കൊത്തവണ്ണം കൊയ്വീൻ, നിങ്ങളുടെ തരിശു നില ഉഴുവീൻ. യഹോവ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ നീതി വർഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അന്വേഷിപ്പാനുള്ള കാലം ആകുന്നുവല്ലോ. अपनी पड़ती जमीन को जोतो। നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ ഉഴുവീൻ. परमेश्वर के लोगों, होशे का मतलब है उद्धार। में होशे ने अपनी नबूवत की शुरुआत की യെരുശലേമിൽ ഹോശേയ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു തുടങ്ങി. और उस समय यहूदा और जेरूशलेम में बहुत मुसीबत पैदा हो गई थी। യഹൂദായിലും യെരുശലേമിലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സമയം. यहूदा में 2 राज करने वाले थे और जेरूशलेम में 10 गोत्र राज करने वाले थे। യഹൂദായിൽ 2 പേരും യെരുശലേമിൽ 10 പേരും. और उस समय जेरूशलेम की स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंडीशन हो गई थी। അന്ന് യെരുശലേമിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. जेरूशलेम की शरपना टूटी हुई थी। യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. सुलेमान का मंदिर बिल्कुल तोड़ दिया गया था। ശലോമോന്റെ മന്ദിരം ഇടിച്ചു കളയപ്പെട്ടിരുന്നു. यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं थी। യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. और होशेया नबी उस समय खड़ा होकर लोगों के लिए नबूवत देने लगा, അന്ന് ഹോശേയ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. क्योंकि इजराइल में सारे लोग अपने अपने रास्ते में चले गए थे। ഇസ്രായേലിൽ എല്ലാവരും താൻ തോന്നികളായിരുന്ന कोई സമയം. भी परमेश्वर की देखने वाला नहीं था। ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയം. कोई भी परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति नहीं था। ആരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിട്ടില്ല. और उस समय परमेश्वर के दास होशेया ने जाकर नबूवत देनी शुरुआत की। അന്ന് ഹോശേയ പ്രവചിച്ചു തുടങ്ങിയത്, अपनी पड़ती जमीन को जोतो നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ ഉഴുവീൻ. और अपने लिए धार्मिकता की बोनी करो। നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീതി വിതപ്പീൻ. प्यारे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज हमें किस रीति से बोना है? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിതയ്ക്കണം? परमेश्वर के लोगों को किस रीति से सीड को डालना है? നമ്മൾ എങ്ങനെ വിതയ്ക്കണം? परमेश्वर के लोग आज अगर सच्चाई से न बोए ഇനി നമ്മൾ സത്യത്തോടുകൂടി വിതയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ तो हम करुणा से उसकी कटनी नहीं कर सकते। നമ്മൾക്ക് കൃപയോട് കൊയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. परमेश्वर के लोग परमेश्वर की खेती है നമ്മൾ ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയാകുന്നു. और हम सब लोग परमेश्वर की रचना है। നമ്മൾ ദൈവത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. अगर हमारे जमीन में अगर कोई खराबी है, परमेश्वर इसमें कोई सीड नहीं डाल सकता। നമ്മളുടെ നിലം കൊള്ളരുതാത്തതാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് ഇതിനകത്ത് വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. और इसीलिए उसने कहा कि अपनी पड़ती जमीन को जोतो। അതുകൊണ്ട് ഹോശേയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ ഉഴുവീൻ. प्यारे भाइयों, जब तक पड़ती जमीन को आप नहीं जोतोगे तब तक तुम उसमें बीज नहीं डाल सकते। നിങ്ങൾ ഉഴുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. और परमेश्वर के लोगों को आज अपनी जमीन को जोतना चाहिए। നിങ്ങൾക്ക് ഉഴയേണ്ട സമയമാകുന്നത്. अगर तुम अपनी जमीन को जोतोगे, जब ये पता चलेगा कि आपके जीवन में कहां कहां क्या बैठा है। നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ എതിരായി നിൽക്കുന്നു. अगर आपके जीवन में डेडिकेटेड लाइफ नहीं, आप जीवन में परमेश्वर के हाथ में दिया नहीं, तो परमेश्वर उसको हल नहीं चला सकता। നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിന് ഉഴുവാൻ കഴിയുകയില്ല. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जमीन को जोतने के लिए मुसीबत पैदा करते हैं എന്നാൽ അനേകർ ഉഴുന്നതിനെതിരായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെതിരായി നിൽക്കുന്നു. और इसी के कारण उसके जमीन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में फल नहीं आते। അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൊയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. इसलिए प्यारे भाइयों, ये आत्मिक जमीन है जो अभी कठिन हो गई है, उसको जोतने की जरूरत है। ഇത് ആത്മീയമായ കൃഷിസ്ഥലമാകുന്നു. ഇത് വളരെ കഠോരമായിരിക്കുന്നു. आपने आज तक अपनी जमीन को जोतने की कोशिश नहीं की, आज उसको जोतना चाहिए। നമ്മളുടെ നിലങ്ങളെ ഒഴുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് അതിന് സമയമായിരിക്കുന്നു. जब ये किसान अपनी जमीन को जोतता है, जब उसमें से पत्थर, कांटे, ऊंट कटारे बाहर निकल आते हैं। നമ്മൾ ഉഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കല്ലും മണ്ണും പറക്കാരയും എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നു. अगर हम उसको बाहर से देखते हैं कि अच्छी जमीन है, लेकिन जब भी वो जोतना शुरुआत करता है, जब ये सारी चीजें ऊपर आती है। മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥലമാകുന്നു, എന്നാൽ ഉഴുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്താണ്. वैसे ही हमारे जीवन में हमारी जमीन को जोतना चाहिए, ताकि जो भी कुछ अंदर बैठा है वो एक एक करके बाहर आ जाएगा। നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ ഉഴുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉഴുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. लेकिन अगर हम अपनी जमीन को नहीं जोतोगे तो परमेश्वर उसके अंदर अनुग्रह नहीं डाल सकता है। നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലങ്ങളെ ഉഴുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം വർഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. प्यारे भाइयों, मेरी जमीन में सारी कठिनता थी, सारा पाप भरा हुआ था। एक जगह मेरे शरीर में ऐसी नहीं थी कि वो परमेश्वर के लिए काम बन जाए। എന്റെ ശരീരമായ സ്ഥലത്ത്, എന്റെ ശരീരമായ കൃഷി സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉഴുവാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു. लेकिन जिस दिन मैंने ग्रहण किया, मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, इस बाल से लेकर मेरे नाखून तक तेरा अधिकार है। എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷണിച്ച ആ ദിവസം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ ഉച്ച വരെ ഇത് നിന്റേതാണ്. हालेलुया। इस जमीन को तोड़ दे और जैसे चाहे उसको तू जोत, ताकि मुझे आशीष मिल दे। ഈ കൃഷിസ്ഥലം നിന്റെ കരങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഉഴയണമേ. मैंने मेरा पापी शरीर परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और यीशु नासरी ने पवित्र आत्मा की जोतनी मेरे जीवन में कर दी। प्रेज द लॉर्ड।
പാപിയായ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ഒഴുവാൻ തുടങ്ങി. और मेरे जीवन की सारी कठिनाई, मुसीबत, अहंकार, घमंड और सब जितनी भी थी रुस्तमगिरी, सब कुछ एक ही क्षणों में निकाल दिया. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അഹങ്കാരവും പാപവും എല്ലാം അന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി. प्यारे भाइयों, एक क्षणों में परमेश्वर ने मेरी जमीन को बिल्कुल समतल कर दिया. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ നിലത്തെ ഉഴുത് സമനിലമാക്കി. आपको मालूम है परमेश्वर हमारा एक बागबान है. കർത്താവ് നമ്മളുടെ കർഷകനാകുന്നു. मेरा यीशु हमारा बागबान है और वही हमारा मालिक है. प्रेज द लॉर्ड. യേശു എന്റെ കർഷകനാകുന്നു, അവൻ തന്നെ ഇന്ന് ഉടമസ്ഥനുമാകുന്നു. अगर यीशु मसीह हमारा बागबान और मालिक है, उस मालिक का पूरा अधिकार हमारे शरीर पर है. അവൻ കൃഷിക്കാരനാകുന്നെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നെങ്കിൽ അവന് മുഴുവൻ അധികാരവും हाँ, वो जैसे चाहता है वैसे जमीन को जोत सकता है और जैसे डालना है वैसे हमारे जीवन में बीज को डाल सकता है. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. आपके जीवन में आपको कभी मौका नहीं दिया, आज रात्रि के समय परमेश्वर को मौका दे. प्रभु, इस मेरी जमीन को फिर से एक बार जोतने की कोशिश कर. प्रेज द ഈ लॉर्ड. ശരീരമായ കൃഷിസ്ഥലത്തെ ഒഴിവാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. प्यारे भाइयों, मनुष्य के मार्ग अपने आप से उसको सही लगते, लेकिन खुदावन हृदय को तोलने वाला परमेश्वर है. മനുഷ്യന്റെ മാർഗങ്ങളാൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, എന്നാൽ കർത്താവ് ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവനാണ്. उसको लगता है कि मेरे सारे मार्ग बिल्कुल बिल्कुल साफ है, लेकिन मसीहा और खुदावन हमारे लिए तोलने वाला परमेश्वर है. മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതായി കാണുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവ് ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവനാകുന്നു. उसका तौलिया झूठा नहीं, बनिया का नहीं या किसी दुकान का नहीं, उसका तौलिया पवित्र आत्मा का तौलिया है. प्रेज द അവൻ लॉर्ड. തൂക്കി നോക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമാകുന്നു. जिस दिन तुम पवित्र आत्मा की तौलिया में डाले जाओगे, जब ही पता चलेगा कि इस जमीन में कितनी कठिनाई और प्रॉब्लम और मुसीबत थी. ദൈവത്തിന്റെ ത്രാസിൽ തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൃഷിസ്ഥലത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. इसलिए प्यारे भाइयों, इस वेकेंड लैंड के बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम अपनी पड़ती जमीन को फिर से एक बार जोतो. ഈ തരിശായ സ്ഥലത്തെ ഒഴിവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പിന്നെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर को दास को रास्ता दो, परमेश्वर के दास को मौका दो कि वो अपनी जमीन को सही रीति से जोत डाले. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക, നമ്മളുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെ ഒഴിവാൻ വേണ്ടി. लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास को जमीन जोतने के लिए मौका नहीं देते. എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. और कितने भी कलाम सुनने के बावजूद उसके दिल में कोई परिवर्तन नहीं होता. വചനം എത്ര കേട്ടാലും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് മുറിവ് ഏൽക്കുന്നില്ല. लेकिन परमेश्वर का दास रसूल पौलुस कहता है कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें परिवर्तन की ओर ले जाने वाली आत्मा है. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ പരിവർത്തിക്കുന്നു. प्यारे भाइयों, जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, तब तक हम मसीह बोलने के लिए लायक नहीं നമ്മുടെ है. ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല. लेकिन परमेश्वर के आज बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ, बंबई की बात बोलता हूँ, हर जगह प्रेज द लॉर्ड हो रहा है. ഞാൻ ബോംബെയിലെ കാര്യം പറയട്ടെ, എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും പ്രൈസ് ലോർഡ് और वो समझते कि प्रेज द लॉर्ड बोल दिया कि बस हम खुश हो गया. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. जैसे हम भी कभी कभी गाना गाते हैं कि जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि स्तोत्रम. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്, ജയം തരുന്ന കർത്താവിന് കോടി കോടി സ്തോത്രം. एक सेकंड में आप कोटि कोटि स्तोत्रम कर दिए, परमेश्वर खुश, आप भी खुश हो गए. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കോടി കോടി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും സന്തോഷിച്ചു, കർത്താവും സന്തോഷം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു कोई भी आदमी एक सेकंड में, एक मिनट में कोटि स्तोत्रम कभी नहीं कर सकता. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി സ്തോത്രം പറയുവാൻ കഴിയുമോ? लेकिन हम बोल देते हैं परमेश्वर को कोटि कोटि स्तोत्रम. എന്നാൽ കോടി കോടി സ്തോത്രം എന്ന് നമ്മൾ अच्छा है, मेरा परमेश्वर आज भी दया का सागर है, हमारे ऊपर कृपा करता है. प्रेज द लॉर्ड. ദൈവം ഇന്നും കൃപയുള്ളവനാകുന്നു, അവൻ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ അകൃത്യങ്ങളെ കണക്കെടുക്കുന്നു. प्यारे भाइयों, हमारी जमीन को आज जोतना चाहिए. നമ്മളുടെ തരിശായ ഭൂമികളെ ഇന്ന് നാം ഉഴേണ്ടതാകുന്നു. आप कौन सी कांग्रेगेशन के हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस पड़ती जमीन को आज जोतना चाहिए. നിങ്ങൾ ഏത് കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പോകുന്ന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ അറിയുന്നു തരിശായ നിലങ്ങളെ ഉഴേണ്ട സമയമാകുന്നു. अगर आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर मंडराएगी और पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि पवित्र आत्मा आकर मेरी इस पड़ती जमीन को एक बार फिर से जोत ले. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു അവസരമാകുന്നു തരിശായ നിലങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഉഴുവാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ. जरूर कुछ ना कुछ इस जमीन से बाहर आने वाली चीज है. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വരാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട്. हमारे पास ऐसे मौका नहीं है कि हम उसको छुपा कर रख सकते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को मौका दे दो. നമ്മൾ അതിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ അതിനായി സമ്മതിക്കുക. लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज भी ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलने से उसका काम चला लेते हैं. എന്നാൽ ഇന്നും അനേകർ പ്രൈസ് ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒതുക്കുന്നു. मैं आने से पहले 8 दिन पहले एक कैरिस्मेटिक मूवमेंट में प्रार्थना हो रही थी ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന 8 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കാരിസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെന്റിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി. और बहुत सारे लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे. അനേകരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. और एक स्त्री जब भी उस दास ने प्रार्थना की, वो नीचे गिर के
गिर पड़ी അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിലത്ത് വീണു. और सब लोगों ने ताली बजाई. वो सोचे कि मिरेकल हुआ कि प्रार्थना की और वो नीचे पड़ गई, नीचे गिर गई. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നു, ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവർ വീണു. 10 मिनट के बाद वो उठकर फिर से वर्शिप करने लगी 10 മിനിറ്റ് ശേഷം അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, പിന്നെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. और फिर से 10 मिनट के बाद वो वापस गिर गई 10 മിനിറ്റ് ശേഷം പിന്നെയും വീണു. और 2 घंटे के बाद वो ऐसे ही पड़ी रही. प्रार्थना खत्म हो गई और उसको उठाने लोग गए. 2 മണിക്കൂറിന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂർ ശേഷം ആൾക്കാർ അവളെ ഉണർത്തുവാൻ ചെന്നു. वो 28 साल की एक स्त्री थी. 28 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു जब യുവതി. उसको उठाने गए जब ही वो मर गई थी. അവരെ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ മരിച്ചിരുന്നു. प्यारे भाइयों, प्रेज द लॉर्ड बोलने से काम नहीं होगा. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കയില്ല. ऐसी स्तुति करने से काम होने वाला नहीं. വെറുതെ സ്തുതിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കയില്ല. आज शैतान डुप्लीकेट काम करने के लिए कोशिश कर रहा है. സാത്താൻ ഇന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകളെ ഇറക്കുന്നു. परमेश्वर के लोगों की नकल करने के लिए आज भी जहां भी जाओ नकल आसानी से होती है. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. आज नकल करने वाले लोग दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറക്കുന്നവരാണ് നമ്പർ 1-ൽ നിൽക്കുന്നത്. और परमेश्वर के पेंटिकॉस्टल लोग आज जितने भी कोशिश करे उसके लिए कोई ना कोई शिकायत और इल्जाम लगाते हैं. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്തുകാർ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. प्यारे भाइयों, किसी के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मौजूद है. प्रेज द लॉर्ड. ആരെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന आज ആത്മാവ്. रात्रि के समय मैं चाहता हूं कि हर सारे भाई बहन अपनी अपनी जमीन को जोतने की कोशिश करें. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ और ഇടുവാൻ. मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपकी जमीन को आज ऐसे चलाएगा कि आपके जीवन से एक एक चीज बाहर आएगी. ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വരും. प्यारे भाइयों, हमें मालूम नहीं इस शरीर में कहां कहां क्या बैठा है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस शरीर में ये किसी कॉर्नर पर शैतान का एक कंडेंसर बाकी है. ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു മുക്കിലോ മൂലയിലോ സാത്താന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ട്. और वो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक फांसी का फंदा और आपके सारे जीवन को एक बर्बादी को ले जाने वाला एक फांसी का फंदा അത് है. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു കെണിയാകുന്നു. അത് നിങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. आप प्रार्थना करोगे, आप वर्शिप करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है. പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആരാധിക്കാം, എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കയില്ല. प्यारे भाइयों, समझदारी की बात है कि परमेश्वर की आत्मा आज भी हमारे बीच में मौजूद है कि हम उसके लिए मौका खोल दे. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവനൊരു അവസരം കൊടുക്കുക. और होशे ने देखा कि पूरी जेरूशलेम और इजराइल में पूरी रीति से जमीन पड़ती हो गई है. ഹോശേയ പ്രവാചകൻ കണ്ടത് നിലം മൊത്തം തരിശായി കിടക്കുന്നു. उसको बनाने वाला कोई नहीं, ताकि सब लोग अपने अपने रास्ते में चले गए അത് हैं. പണിയുവാൻ ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. प्यारे भाइयों, एक ही रास्ता है, कालवरी का रास्ता. जिस रास्ते से मेरा मसीहा गया, जिस रास्ते से मेरा यीशु गया, उसी रास्ते से हमें जाना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഒരേ വഴി, കാൽവരിയുടെ വഴി. എന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നടന്നുപോയ കാൽവരിയുടെ വഴി മാത്രം. ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं कि तुम परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो सकते വേറെ हो. ഒരു മാർഗമില്ല, വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തുവാൻ. मेरे प्रभु ने कितना दुख उठाया मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, सारे दुनिया के पापों के लिए. उसने दुख उठाकर वो चला गया. എന്റെ നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കഷ്ടം സഹിച്ചു. കാൽവരിയുടെ ആ വഴിയിൽ കൂടി അവൻ കടന്നുപോയി. और इसलिए आज अपनी जमीन की सारी कठिनता उसके हाथ में समर्पित कर दो, ताकि उसमें हल चलाया जाए. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഠിനമായ അവസ്ഥയും അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. അവനൊന്ന് ഉയട്ടെ. प्यारे भाइयों, मुझे समझाने के लिए कोई भी आया नहीं और मुझे आसानी से बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यीशु नासरी ने मेरे दरवाजे पर आवाज किया, बेटे तू जो भी कुछ करता है उसको छोड़ दे और मेरे पीछे चल. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാൻ, എനിക്ക് ഗൈഡൻസ് തരുവാൻ ആരും കടന്നു വന്നില്ല. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്റെ കഥകിൽ വന്ന് മുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, മകനെ നീ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാകുന്നു, ഇത് വിട്ടേച്ച് എന്റെ പുറകെ വാ. आपको छुड़ाने के लिए आज यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद है और वही छुड़ाने वाला परमेश्वर है. നസറേയനായ യേശു ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ ഇന്നും ശക്തനാകുന്നു. और इस जमीन के बारे में अगर हम देखें कि इस रीति से बोना चाहिए, എങ്ങനെ നമ്മൾ വിതയ്ക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. आज सब जगह हाइब्रिड आ गया है. मार्केट में जाकर देखो, टमाटर इतना बड़ा है, एप्पल देखो इतना बड़ा है, सब डुप्लीकेट काम चालू है. എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഹൈബ്രിഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടമാറ്റർ നോക്കിയാൽ ഇത്ര വലിയ വലിയ ടമാറ്റോ ഉണ്ട്. बिल्कुल जीनियन सीड ये आज बोने के लिए कहीं मिलती नहीं, सब आर्टिफिशियल काम चालू है. എന്നാൽ നല്ല വിത്ത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങും കിട്ടുകയില്ല. हमारे पास ऐसी सीड है जो अविनाशी बीज है, जैसे कि परमेश्वर ने पेतरुस से कहा, हे पेतरुस, इस कलीसिया को इस चट्टान पर मैं खड़ा करता हूं, उस पर अधोलोक
लोग की कुजिया कभी नहीं चलेगी। എന്നാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള വിത്ത് അത് നശിക്കാത്ത വിത്താകുന്നു. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ ഞാൻ ജയിക്കയില്ല. लेकिन आज कलीसिया पर हमले होते, लगातार परमेश्वर के भवन पर हमले होते और उसके राज को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। എന്നാലും സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവന്റെ സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. आज कलीसिया में देखो, एक दूसरे के खिलाफ बात करते, ये कलीसिया दूसरे कलीसिया के खिलाफ बातचीत कर रही है। ഇന്ന് സഭകൾ അന്യോന്യം പഴിചാരുന്നു. लेकिन प्यारे भाइयों, स्वर्ग स्थान में हमें एक ही काउंटर पर खड़ा होना है। എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരേ കൗണ്ടറിൽ മാത്രം നമ്മൾ स्वर्ग നിൽക്കേണ്ടവരാകുന്നു. स्थान में ऐसे अलग अलग काउंटर नहीं कि जिसमें तुम खड़े हो सकते हो। एक ही काउंटर है और एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से हमको जाना पड़ेगा। അവിടെ വേറെ കൗണ്ടറുകളില്ല, അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. और इसलिए आज पवित्र आत्मा को मौका दो कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ സമ്മതിക്കുക, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക, ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. और इसलिए परमेश्वर ने पेतरू से कहा कि अविनाशी बीज से तुम बोते जाओ। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കുക. अविनाशी बीज को हमको बोना है। നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് അത് അവിനാശിയായിരിക്കും. ये अविनाशी बीज क्या है? ഈ നാശമില്ലാത്ത വിത്ത് ये ഏതാകുന്നു? अविनाशी बीज परमेश्वर का शुद्ध वचन है, उसको हमको सारी दुनिया में देना है। प्रेज द लॉर्ड। നാശമില്ലാത്ത വിത്ത് കർത്താവിന്റെ വചനമാകുന്നു. वचन के खिलाफ हम कभी बोना नहीं है, ഈ വചനത്തിനെതിരായി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത്. लेकिन आज सब जगह जाकर देखो, बहुत सारे काम अलग रीति से हो रहे हैं। എന്നാൽ വചനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടാകുന്നു ഇന്ന് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. लेकिन प्यारे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? नीति वचन की किताब उसकी 11वीं अध्याय और उसकी 18 और 19वीं आयत। സദൃശ്യങ്ങൾ 18, 11, 18, 19. Proverbs 11, 18 and 19. जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है, जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। ദുഷ്ടൻ വൃഥാ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നീതി വിതയ്ക്കുന്നവനോ വാസ്തവമായ പ്രതിഫലം കിട്ടും. നീതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ജീവനെ പ്രാപിക്കുന്നു, ദോഷത്തെ പിന്തുടരുന്നവനോ തന്റെ മരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ വൃഥാലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നീതി വിതയ്ക്കുന്നവനോ വാസ്തവമായ പ്രതിഫലം കിട്ടും. നീതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ജീവനെ പ്രാപിക്കും. प्यारे भाइयों, दुष्ट आदमी और मिथ्या अभिमान से बोता है, लेकिन वो मृत्यु को लाता है। ദുഷ്ടൻ വൃഥാലാഭം കൊയ്യുന്നു, എന്നാൽ അവൻ മരണത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. लेकिन परमेश्वर का आदमी जो सच्चाई से बोता है, वो परमेश्वर को सार्वकालिक जीवन की कटनी करने वाला है। എന്നാൽ നീതിയിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ സദാകാലത്തേക്കുള്ള നിത്യജീവനെ കൊയ്യുന്നു. हमको किस रीति से बोना चाहिए നമുക്ക് വിത്ത് ഏതാകുന്നു? कि हम परमेश्वर की खेती में उसको डाल दे। കർത്താവിന്റെ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ഏത് വിത്ത് വിതയ്ക്കണം? लेकिन प्यारे भाइयों, अहंकारी और घमंडी मिथ्याभिमानी व्यक्ति अपने बीज में गलत रीति से बोझ देता है। എന്നാൽ അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യൻ അത് വൃഥാലാഭത്തിനായി വിതയ്ക്കുന്നു. और लेकिन परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति विश्वास से धार्मिकता की बोता है बीज को, और वो सार्वकालिक जीवन के लिए बोता है। എന്നാൽ നീതി വിതയ്ക്കുന്നവനോ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി അത് കൊയ്യുന്നു. प्यारे भाइयों, सार्वकालिक जीवन के लिए बोना चाहिए। നമ്മൾക്ക് നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കാം. अगर हम सार्वकालिक जीवन के लिए बोने वाले नहीं, तो हम मृत्यु के लिए बोने वाले लोग होंगे। നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരണത്തിന് വേണ്ടി और വിതയ്ക്കുന്നവരാകുന്നു. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर का दास दासी गलत रीति से सीड को फेंक दे। എന്നാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവിന് ഒരു ദാസനും ദാസിയും തെറ്റായ രീതിയിൽ ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കണമെന്ന്. और इसलिए प्यारे भाइयों, हमारी पड़ती जमीन को आज जोतना चाहिए, जिसमें जो पत्थर कांटे ऊंट कटारे सारी चीज गलत चीज को है, उसको निकालना चाहिए। നമ്മുടെ തരിശായ നിലങ്ങളെ ഒഴിവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഇതിലുള്ള എല്ലാ പറക്കാരെയും മുള്ളും കല്ലും മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. और ये अपने शरीर में जितने भी उबड़ खाबड़ असंतल चीज है, उसको बिल्कुल लेवल करना चाहिए। നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മാറ്റി അതൊന്ന് ലെവലാക്കേണ്ട സമയമാകുന്നു. जब तक तुम परमेश्वर के लोग एक लेवल में नहीं आते, परमेश्वर के सानिध्य में एक ही हिसाब से नहीं आते, तब तक परमेश्वर आप में कोई काम नहीं कर सकता। കർത്താവിന്റെ ജനം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരേപോലെ സമനിലമായിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് അത് അവിടെ വിതപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. और इसलिए प्यारे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास को जोतना है, उसके बाद उसको समतल भी करना है। അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ജനമെ മനസ്സിലാക്കുക, കർത്താവിന്റെ ദാസന് ഇവിടെ ഉയരേണ്ടതാകുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് സമനിലമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. जिस कलीसिया में परमेश्वर के कलाम का बैलेंस नहीं, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा का बैलेंस नहीं, उस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा कभी हो नहीं सकती। ഏത് സഭയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലയോ, കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലയോ, അവിടെ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുകയില്ല. परमेश्वर के लोगों, मैंने बहुत विश्वासों को देखा है कि ये चर्च में आकर बिल्कुल आसानी से बैठते, परमेश्वर की वर्शिप और महिमा करते हैं, ഞാൻ അനേക വിശ്വാസികളെ കാണുന്നു, ചർച്ചിൽ വന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നു. लेकिन उसका जीवन
आध्यात्मिक जीवन एक गलत राह में चला गया है। എന്നാൽ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. मेरी कलीसिया की मैं बात बोलने जाता हूं, मैं दूसरे कलीसिया को एग्जाम्पल देने के लिए बहुत डर जाता हूं। ഞാൻ വേറൊരു സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. मैं हर सुबह उठने के बाद 7 बजे चर्च जाता हूं, चर्च खोलकर मैं वहां 3 घंटा प्रार्थना करता हूं हमारे लोगों के लिए। ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് 7 മണിക്ക് എന്റെ സഭയിൽ പോകുന്നു. എന്റെ ജനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ 3 മണിക്കൂർ और പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ठंडी के समय मैं मेरे घर से छोड़कर गाड़ी लेकर मैं जा रहा था, ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ പോകുകയായിരുന്നു. और मेरे चर्च का मेरा विश्वास एक व्यक्ति मेरे सामने से आ रहा था। എന്റെ വിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരികയുണ്ടായി. जब तक मैं उसके सामने आया तब तक उसने मुझे पहचाना नहीं कि पास्टर रिचर्ड इसी रास्ते में आ रहे हैं, അടുത്ത് ചെന്ന സമയം വരെ അവനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പാസ്റ്റർ റിച്ചർഡ് ആണെന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ലെന്ന്. क्योंकि ठंडी थी इसलिए मैंने मन की कैप डाली थी और स्वेटर डाला था, उसने मुझे पहचाना नहीं। തണുപ്പായതുകൊണ്ട് മങ്കി ക്യാപ്പും സ്വെറ്ററും ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നു. मैंने उसको पहचाना कि ये भाई रॉडनी है करके। എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ബ്രദർ റോഡ്നി मैं ആയിരിക്കും. जाकर उसके पास गाड़ी खड़ी करी और उसको बोला, ब्रदर रॉडनी प्रेज द लॉर्ड। ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രദർ റോഡ്നി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. और उसका हाथ कांपने लगा और वो बोलने के लिए बिल्कुल डर गया, ആ വിശ്വാസിയുടെ കൈകൾ വിറച്ചു തുടങ്ങി. അവന് സംസാരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. और उसने मेरा हाथ पकड़कर बोला, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സഹോദരൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പറയുകയുണ്ടായി. मैंने बोला आज उसका पे क्यों हो रहा है? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പെപ്പെ ആയി പോകുന്നു. मैंने बोला अच्छा आदमी आज ऐसे तोतरा क्यों बोल रहा है? എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ വ്യക്തിക്ക്? और उसने उसके हाथ में क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके जुबान उसने सारा धुआं अंदर डाल दिया, प्रेज द लॉर्ड। അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്നാൽ പുക മൊത്തം അവൻ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു. और बोलते समय उसके नाक से धुआं बाहर आ गया। സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുക വന്നു. मैंने सोचा कि ठंडी है, ठंडी के वास्ते इस गर्मी के कारण अंदर से धुआं बाहर आ रहा है। ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തണുപ്പാകുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഈ പുക വരുമായിരിക്കും. उसके बाद देखा तो उसके जेब में से भी धुआं बाहर आ रहा है, प्रेज द അത് लॉर्ड। കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നു. मैंने देखा भाई रॉडनी ये क्या हो रहा है, ये नाक से धुआं है और तुम्हारे जेब से भी धुआं बाहर आ रहा है। ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ റോഡ്നി ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും പുക വരുന്നു, പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പുക വരുന്നല്ലോ. प्यारे भाइयों ऐसे भी विश्वासु लोग हैं। ദൈവജനമേ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികൾ उसने मुझे देखकर सिगरेट अपने जेब में डालकर दबा दी, प्रेज द लॉर्ड। എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് പോക്കറ്റിലിട്ടു. उसने सोचा कि सिगरेट दबाने से धुआं भी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, അവൻ വിചാരിച്ചു സിഗരറ്റ് കെടുത്തിയോണ്ട് എല്ലാം നേരെയാകുമെന്ന്. लेकिन सिगरेट ने उसके पैंट को सही रीति से होल गिरा दिया, प्रेज द लॉर्ड। എന്നാൽ ആ സിഗരറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരു ഹോൾ അവന്റെ പാന്റിൽ ഉണ്ടായി. और मैं उसको बोला, ब्रदर रॉडनी ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ റോഡ്നി, परमेश्वर ने आपको कितनी अच्छी रीति से बनाया है, ദൈവം നിങ്ങളെ എന്ത് നല്ലതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. परमेश्वर के लहू से आप शुद्ध हो गए हैं കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ और आपने ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में दिया है। നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് इस ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. मामूली चीजों के लिए तो अपना जीवन को क्यों बर्बाद करता ഈ है? ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു? अगर आपको सिगरेट पीना था तो परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर कि मेरे लिए एक साइलेंसर भी रख, प्रेज द लॉर्ड। നിങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറയും ഒരു സൈലൻസറോട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. अगर साइलेंसर रखता तो उस साइलेंसर से धुआं बाहर जाता था। അപ്പൊ ആ സൈലൻസറിൽ കൂടി പുക പോയാലോ വിളിക്കുക. साइलेंसर नहीं, इसलिए आपके दोनों साइलेंसर से बाहर धुआं निकल रहा है, ആ സൈലൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ പുക വരും. और ये चोकोप हुआ इसलिए कि जेब में से निकल रहा है। ഇവിടെ ചോക്കായതുകൊണ്ട് പോക്കറ്റിൽ കൂടെ വരുന്നു. प्यारे भाइयों ये आदमी बिल्कुल ठंडी के समय पूरे शरीर में वो पसीना पसीना हो गया। എന്റെ ബ്രദർ അവിടെ വേർത്തു പോയി. मैं उसको छोड़ा नहीं, ഞാൻ അവനെ വിട്ടില്ല. मैं उसको पूरे रीति से उसी रास्ते में प्रार्थना करके ही छोड़ दिया। പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ उसने വിട്ടത്. अपने जेब से सिगरेट निकाली, मेरे सामने सारे सिगरेट के पॉकेट को माचिस बॉक्स को ऐसे ऐसे तोड़कर गटार में फेंक दिया। പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ സിഗരറ്റ് എടുത്ത് അത് മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ച് ഗട്ടറിൽ കളഞ്ഞു. उस दिन से आज तक एक सच्चा विश्वासु जीवन जीता है, प्रेज द लॉर्ड। അതിനുശേഷം അവനൊരു നല്ല വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്നു. प्यारे भाइयों हमारी पड़ती जमीन को जोतना चाहिए। നമ്മുടെ തരിശായ देखो ये भी एक कठिन स्थिति का फल है, ഇതൊരു കഠോര और സ്ഥിതിയായിരിക്കുന്നു. जिस समय आप अपनी पड़ती जमीन को जोतोगे जब इसमें अच्छा फल आएगा। നമ്മുടെ തരിശായ നിലങ്ങളെ ഉഴുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫലം തരികയുള്ളൂ. और इसीलिए परमेश्वर के लोगों ये हमारी जमीन किस रीति से होनी चाहिए, നമ്മളുടെ ഈ നിലങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം? ये हमारी जमीन पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भरपूर जीवन पाने वाली होनी चाहिए। നമ്മുടെ നിലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. और जब तक हमारे जीवन में ये कठिनता है और सारी चीजें भरी है, तब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ മനങ്ങളെ നമ്മൾ കഠോരമാക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. और इसलिए परमेश्वर के लोगों 4 प्रकार की जमीन परमेश्वर के नए नियम में बताई है। അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ 4 തലത്തിലുള്ള നിലങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നു. और इस 4 प्रकार की जमीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो अभी इस समय काफी कम है, परमेश्वर हमें जरूर कल सहायता करेगा। 4 നിലങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇത് സമയം കഴിഞ്ഞു പോകും.
प्यारे भाइयों, ये 4 प्रकार के जमीन के बारे में मत्ती की इंजिल में 13वें अध्याय में क्लियर कट लिखा है। മത്തായി സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ 4 നിലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी जमीन कैसी है? ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലം എങ്ങനെയുള്ള നിലമാകുന്നു? आपकी जमीन किस रीति से आपने आजमाई है? നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു? आपने इस जमीन में किस रीति से खुदावन को बोने के लिए मौका दिया है? നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വിതയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. क्या परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में कुछ सीड को बोया है? ദൈവാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ? क्या शैतान का आत्मा आपके जीवन में और भी गलत सीड भेजता डाल रहा है? അതോ സാത്താൻ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? प्यारे भाइयों, बोने वाले ने अच्छा बीज बोया और दुश्मन रात को आकर उसमें गलत बीज डालकर चला गया। വിതയ്ക്കുന്നവൻ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചു, എന്നാൽ രാത്രിയിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. और दास ने कहा कि स्वामी, हमने हमारे खेती में अच्छा बीज बोया था, लेकिन उसमें ऊंट और कटारे कहां से आए? എന്നാൽ ദാസൻ അവിടെ ചെന്ന് ഉടമസ്ഥനോട് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ നല്ല വിത്തല്ലോ വിതച്ചത്. क्या हम जाकर उसको निकाल दे ताकि हम दाने को एक कर दे? ഞങ്ങൾ ആ പറക്കാരെ പിഴുതുകളയട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, और यीशु ने कहा ऐसा मत करो, उसके स्वामी ने कहा ऐसा मत करो, जो उसको बढ़ने दो, ताकि उसके बाद जब भी बढ़ेगा, जब भी मैं उसको सही बाले को निकाल दूंगा और जो बाकी चीज है उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। എന്നാൽ ഉടമസ്ഥൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, അതും ഒരുമിച്ച് വളരട്ടെ, आग के भट्टे में വിത്തും സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുകയും കള തീയിലിടുകയും ചെയ്യും. प्यारे भाइयों, परमेश्वर के भंडार में एक होना है। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ച് परमेश्वर के राज्य में हमें सबको एक होना चाहिए। ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് और കൂട്ടേണ്ടതാകുന്നു. जो भी है, हम परमेश्वर की सानिध्य में खड़े होंगे, नहीं तो हमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീയിൽ എറിയപ്പെടും. और लोग दूसरी मौत मरेंगे। അന്ന് രണ്ടാം മരണമായിരിക്കും. आप क्या चाहते हो? सार्वकालिक जीवन चाहते हो कि दूसरी मौत से मरना चाहते हो? ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ രണ്ടാം മരണത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? और यीशु ने इसीलिए कहा कि मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे चेले भी होंगे। അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇരിക്കും. तो प्यारे भाइयों, आज हमारी सारी पड़ती जमीन, चाहे कहाँ भी क्यों ना हो, कहीं भी कोने में परमेश्वर के आत्मा का हल चलाना चाहिए। നമ്മുടെ തരിശായ നിലങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हाईली एजुकेटेड, चाहे डॉक्टर, चाहे लीडर, चाहे कोई क्यों ना हो, हम सबको आज जरूरत है कि हमारी इस जमीन को जोतना चाहिए। നമ്മൾ ആരായിരുന്നാലും, ഡോക്ടറോ വലിയ ആൾക്കാർ ആരായിരുന്നാലും, എന്നാൽ നമ്മളുടെ നിലങ്ങളെ, നമ്മുടെ തരിശായ നിലങ്ങളെ ഒന്ന് ഉഴേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. अगर मैं कहूं कि मैं 27 साल से मुझे मेरी जमीन को भीड़ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है, ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ 27 വർഷമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്നു, 3000 പേരെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇനിയും ചെന്ന് 1000 പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ തരിശായ നിലം ഞാൻ ഉഴേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കയില്ല. लेकिन मैं परमेश्वर के रोज सुबह बोलता हूं कि प्रभु मेरी इस जमीन को फिर से एक बार उखाड़ दे। എന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, കർത്താവേ എന്റെ നിലത്തെ ഒന്ന് ഉഴയണമേ. उसका कारण क्या है? प्यारे भाइयों, एक दिन में मनुष्य के शरीर पर जैसी मधुमक्खी अपनी जाल पर बैठती, वैसे पाप आकर अपने शरीर पर बैठ जाता है। അതിന്റെ കാരണം എന്താകുന്നു? മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ഒരു തേനീച്ച കൂട്ടിൽ തേനീച്ച വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപം വന്നു പറ്റുന്നു. इतने पाप एक दिन में आकर बैठते हैं, तो आज हमें वो जमीन को उखाड़ने की जरूरत है। പാപം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ നിലം ഉഴയേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. इसलिए प्यारे भाइयों, आज रात्रि के समय, इस समय हम 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ को जोड़ देंगे। നമ്മളുടെ കരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് कोई भी अपनी जुबान से बात नहीं करेगा। ആരും സംസാരിക്കരുത്. हम अपने हाथ को जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे നമ്മളുടെ കൈകൾ കൂപ്പും. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा को मौका देंगे कि ये आत्मा, तू आकर मेरी जमीन पर एक नजर डाल और तेरी पवित्र आत्मा का हल चला, ताकि इसमें कोई भी गलत काम है उसको तू आसानी से निकाल सके। നമ്മുടെ കരങ്ങളെ കൂപ്പി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ, എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ, എന്റെ തരിശായ നിലത്തെ ഒന്ന് ഉഴയണമേ. आइए हम अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के सामने शांत रहे। നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം, നമ്മളുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശാന്തമായിരിക്കാം. प्यारी बहन, अपने कठोर दिल को खोल दे। നമ്മളുടെ കഠിനമായ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് തുറക്കാം. प्यारे भाई, अपने गलत रास्ते को छोड़ दे। നമ്മുടെ തെറ്റായ വഴികളെ നമ്മൾക്ക് വിടാം. आज एक सुंदर मौका है कि परमेश्वर तुझे बुलाता है। ഇതൊരു നല്ല അവസരമാകുന്നു, കർത്താവ് പിന്നെയും വിളിക്കും. आज एक सुंदर मौका है कि परमेश्वर तुझ पर उसकी ज्योति को चमका रहा है। ഈ നല്ല അവസരമാകുന്നു, കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ तू उसको വന്നിരിക്കുന്നു. इनकार मत कर, ताकि तू परमेश्वर से वंचित रहेगा। കർത്താവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക. കർത്താവ് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നോട് പ്രവർത്തിക്കാതെ പോകരുത്.
यीशु नासरी के नाम से तुम सबको खैर से शांति अदा करता हूँ। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞാൻ സമാധാനം അയക്കുന്നു. यीशु के नाम से मांगता हूँ, पिता सुन और ग्रहण कर। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു, കേൾക്കണം പിതാവേ. आमीन। ആമേൻ. आगे का समय मैं पास्टर राजू के हाथ में समर्पित करता हूँ।